This evening for this church prayer, shall we all turn to ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో సంఘ ప్రార్థన నిమిత్తమే మనమందరం కూడా దేవుని వాక్యంలో నుంచి Judges chapter 1. న్యాయాధిపతులు 1వ అధ్యాయం. Judges chapter 1. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 1వ అధ్యాయం. Shall we all read verses from Shall we all read verses from 1 to 7 responsively? 1వ వచనం నుంచి 7వ వచనం వరకు మార్చి చదువుకుందాం. Now after the death of Joshua it came to pass, the children of Israel asked the Lord, saying, Who shall go up for us against the Canaanites first, to fight against them? యెహోవా ఆ దేశమును యూదా వంశస్థులకు ఇచ్చి ఉన్నాను, వారు పోవలనని సెలవిచ్చెను. And Judah said unto Simeon and brother, Come up with me into my lot, that we may fight against the Canaanites, and I likewise will go with thee into thy lot. So Simeon went with him. కనానీయుల మీదకి యూదా వంశస్థులు పోయినప్పుడు యెహోవా కనానీయులను పెరిజీయులను వారికి అప్పగించిన గనుక వారు బెజెకులో 10,000 మంది మనుషులను హతం చేసిరి. They found Adonis with Bezek, and fought against him, and they slew the Canaanites and the Perizzites. అదోని బెజెకు పారిపోగా వారు అతని తరిమి పట్టుకొని అతని కాలు చేతుల బొటన వేళ్లను కోసివేసిరి. And Adoni Bezek said, 60 kings having their drums and their great toes cut off gathered their meat under my table, as I have done, so God hath requited me. And they brought him to Jerusalem, and there he died. Gracious loving heavenly Father, మా ప్రేమగల కృపగల పరలోకపు తండ్రి, thank thee, O Lord, for the great and victorious name of the Indian Son, O Lord, you have given to us, so which we can call upon thee and can, Lord, make known our Lord our requests and petitions, so that we may experience all thine fullness and victories, and can experience all thine glory. ప్రభా మీ యొక్క సంపూర్ణతను మీ యొక్క మహిమను మేము అనుభవించరాగున ప్రభా గొప్పవాడైన ప్రభా శ్రేష్టమైన వాడైన విజయశాలైన ప్రభా యేసుక్రీస్తు ప్రభా మీ కుమారుని మా కొరకే మీరు ఇచ్చిన విధానంగా మీకు ఎంతో వందనాలు. And thank thee for the portion I brought before us. O Lord, bless this portion, scripture portion, living portion, which has spoken to many of our fathers before. And now this evening in this generation we pray, bowing in thine presence, O Lord, as thine servants, O Lord, speak to us this evening, Lord, as we may also hear thy wonderful and glorious and sweet voice, so that our needs may be met this evening by hearing the voice. ప్రభా మా యొక్క పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడైన మీరు సజీవ వాక్యంతో మాట్లాడే వాక్యంతో ప్రభా మీరు మాట్లాడినారు. అదే రీతిగా ఈ తరంలో మేము కూడా ప్రార్థించుండగా ప్రభా మీరు కూడా మాతో కూడా మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాం. Lord, our living God, thou art, and your answered praise of our fathers, O Lord, this evening as we pray in thine presence, bowing, O Lord, we put all our, O Lord, situations and the prevailing situations, how, Lord, the enemy is triumphing over thine church, and also in the believers' lives, and also in the called servants of thine. We pray, O Lord, bowing in thine presence, humbly looking unto you, O Lord, that, O Lord, give us victory, and again, O Lord, the faces what were filled with shame, O Lord, bring the joy and the smile and the happiness of victories again in our lives and upon our face. ప్రభా మా యొక్క పితరులతో ప్రభా మీరు మాట్లాడి వారి యొక్క ప్రార్థన జవాబు దయచేసిన ప్రభా ఈ సాయంకాల సమయంలో మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తుండగా మీరే మాకు సహాయం చేయము, మాకు జవాబు దయచేయము ప్రభా. అపజయంలో ఉన్న మమ్మల్ని ప్రభా విజయంలోకి నడిపించము ప్రభా, అవమానంలో ఉన్న మమ్మల్ని ప్రభా నాయన ఘనతలోకి నడిపించము. ఆ రీతిగా అనేక విషయంలో ప్రభా ఇటువంటి పోరాటంతో కూడిన దినముల్లో మాకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. Lord, and powerful servants of thine, we, O Lord, come before you. Hide both of us. We ourselves cannot give anything better or good to thine church, or living church, and one which is purchased by the precious blood of thine dear Son. Lord, thou alone can feed thine church. Thou alone can, Lord, glorify thine church. O Lord, we come before you. Hide both of us and use for the glory of thy name. ప్రభా నిష్ప్రయోజనమైన దాసులమైన మేము ప్రభా మీ యొక్క స్వరక్తం ఇచ్చి మీరుకున్న సజీవమైన సంఘంకు ఎటువంటి ప్రభా నాయన మేము అవసరత తీర్చలేని స్థితి గలవారము ప్రభా. అయితే మీరే మీ సంఘంకు ప్రతి అవసరత తీర్చుము ప్రభా, మమ్మల్ని వాడుకొనుము ప్రభా, మీరే సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాను. Lord, this evening bless this portion and renew us, fill us, anoint us, put the auction of the Spirit upon us, Lord, that this evening, Lord, as many are watching us and will watch us and hear us later times, may also, Lord,
may know what is our place or what is our inheritance. How, O Lord, our defeated lives can turn to victorious Christian lives. ప్రభా ఈ యొక్క సాయంకాలంలో ప్రభా మీరు ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభా మీరే సాయం చేయము, అపజయంలో ఉన్న మా జీవితంలో ప్రభా జయ జీవితంలోకి నడిపించమని వేడుకుంటున్నాం. Lord, we humbly come unto you, O Lord. Hide both of thy dear servants behind the cross of thy dear Son. And with thanks we pray in the gracious, highly exalted, precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. మమ్మల్ని మీ దయగల కృపగల హస్తంలోకి అప్పచెప్పుకుంటూ మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. We see from book of 1 Corinthians chapter 15. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయము. 1 Corinthians chapter 15. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయము. Here we see ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం how people can experience a victory. ఏ రీతిగా ప్రజలు విజయమును అనుభవించగలరు, How the children of God, through whom they can have the victorious life. ఎవరి ద్వారా దేవుని బిడ్డలు దేవుని ప్రజలు విజయవంతమైన జీవితం జీవించగలరు, Through whose helps their lives can be changed. ఎవరి ద్వారా వారి యొక్క జీవితములు మార్చబడతాయో చూస్తున్నాం. Through whose helps their defeated lives can turn to be victorious. ఎవరి సహాయం ద్వారా అపజయం చెందిన జీవితాలు విజయవంతంగా మార్చబడతాయో చూస్తున్నాం. And we see here in 1 Corinthians chapter 15 that verse 56 and 55, 56 from 54 if we read that, we'll read responsibly. So when this corruptible shall have put on incorruption and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయం 54 నుంచి మార్చి చదువుతున్నాం. ఇప్పుడు 55వ వచనం. ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడ, ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడ? The sting of death is sin, and the strength of the sin is the law. అయినను మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మూలంగా మనకు జయం అనుగ్రహించిన దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. We see in the last 4 verses from 54 to 558, in the last 5 verses we see that the victory, the word is mentioned 3 times in the 5 verses of this chapter. ఇప్పుడు మనం చదివిన ఈ అధ్యాయంలోని 5 చివరి వచనములలో విజయం అనే మాట 3 సార్లు రాయబడిందిగా చూస్తున్నాం. Not only the victory word is mentioned twice in this 5 verses, but also the name through which this victory can be obtained is also mentioned very clearly and evidently, that people and the children of God may understand through whom they can have a victorious lives. ఇక్కడ విజయం అనే మాట 3 సార్లు రాయబడమే కాదు, ఎవరి ద్వారా ఎవరి సహాయం ద్వారా విజయం కలుగుతుందో అది తెలుసుకొని దేవుని బిడ్డలు విజయం పొందుటకు ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. What a wonderful secret this is to follow and to experience in their lives. ఇది తెలుసుకుంటకు వారి యొక్క జీవితంలో వారు అనుభవించుటకు ఇది ఎంత మంచి మర్మమై ఉంటున్నది. And many of times we forget and we never keep in mind that the name through which we can get the victory in our lives. అనేక సార్లు మన జీవితంలో ఎవరి ద్వారా మనం విజయం పొందగలమో ఆ యొక్క నామమును మనం గుర్తుంచుకొని వారం ఉన్నాం. Many times we look to people, strong people, mighty people in authority for our victories. మన యొక్క విజయముల కొరకే అనేక సార్లు మనం ప్రభావితమైన వారిని, బలమైన వారిని, అధికారంలో ఉన్న వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాం. There is no need at all. అదంత మాత్రం అవసరత కలిగినది కాదు. Because our Lord is a living God. ఎందుకంటే మన దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు. And he is a never changing God. ఆయన ఎంత మాత్రం మార్పు లేని వాడు. In book of Hebrews chapter 13 it is written that Jesus Christ is same today, yesterday, today and forever. ఇక్కడ హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయంలో రాయబడింది కదా, యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడు. And verse 8, chapter 13 and verse 8 of book of Hebrews, Jesus Christ the same and today and forever. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయం 8వ వచనం, యేసుక్రీస్తు నిన్న నేడు ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడు, అవును యుగయుగములకును ఒకటే రీతిగా ఉన్నను. He is the same Lord, he is the same Lord, he is the same yesterday. ఆయన ఒకటే రీతిగా ఉన్న ప్రభు, ఆయన నిన్న ఒకటే రీతిగా ఉన్నాడు. Even today he is the same Lord. ఆయన నేడు కూడా ఒకటే రీతిగా ఉన్న ప్రభు. And he will be the same Lord for all generations. ఆయన ఇంకా యుగయుగముల వరకును ఒకటే రీతిగా ఉండే ప్రభు అంటున్నాడు. We are not the same people. మనము ఒకటే రీతిగా ఉన్న ప్రజలం కాము. Our affections do vary. మన యొక్క ప్రేమాప్యాయతలు మారుతూ ఉంటాయి.
Oh, there are many ups and downs in our affections and in our obedience and in our thought lives. మన యొక్క అనురాగం జీవితంలో, మన యొక్క విధేయత జీవితంలో, మన యొక్క ఆలోచన జీవితంలో అనేక సార్లు మార్పులు జరుగుతుంటాయి. Many times our obedience is according to our understanding, but not according to the word of God. మన యొక్క విధేయత అనేక సార్లు మనం గ్రహించిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది, కానీ దేవుని వాక్యానుసారంగా ఉండదు. Oh, that is the reason why we never experience the fullness of the Lord in our lives. అందునిమిత్తం మన యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క సంపూర్ణతను అనుభవించని వారముగా ఉంటున్నాం. Whether you understand or not, you have to be so much obedient to the word of the Lord and to the pattern of the church. నీవు దేవుని యొక్క వాక్యం అర్థం చేసుకున్నా, లేకపోతే దేవుని వాక్యం విధేయుడిగా ఉండాలి, దేవుని యొక్క సంఘం యొక్క క్రమానికి విధేయుడిగా ఉండాలి. And if not, లేకపోతే you will become dry in your Christian life, in the Christian life. నీ యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో నువ్వు ఎండిపోయేవాడిగా ఉంటావు. Not only you will become dry, but you will also become fruitless in your life. ఎండిపోవడం మాత్రమే కాదు, నీ యొక్క క్రైస్తవ జీవితంలో నిష్ఫలుడిగా అయిపోతావు. Not only you will become a fruitless and dry in a Christian in the life of faith, but also you will be of no use for your church, not your family. నీ యొక్క జీవితంలో నువ్వు నిష్ఫలుడు అయిపోవడం మాత్రమే కాదు, నీ యొక్క సంఘంలో గాని, నీ యొక్క కుటుంబంలో గాని ఎంత మాత్రం నువ్వు పనికి వచ్చేవాడు ఉండవు. But you can never be a profitable person or like an helpful person for you yourself. నీకు నువ్వు కూడా ప్రయోజనకరంగా లేని వాడిగా అయిపోతావు. You will turn your life into sorrow and pain and agony, and tears will always come out of you because of your disobedience that you never understand unless and until you come and check your life or examine your life in the light of the word of God. దేవుని యొక్క వాక్య వెలుగులో నీ యొక్క జీవితాన్ని సరి చేసుకునేంత వరకు నువ్వు ఎంత మాత్రం ప్రయోజనకరమైన వాడుగా ఉండవు. So we see in the book of Hebrews, the Lord is the same Lord. ఇక్కడ హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో మనం చూస్తా ఉన్నాం, దేవుడు ఒకటే రీతిగా ఉన్న ప్రభు. The Lord who is there in the Genesis, he is the same Lord. The Lord is there in Exodus, and the Lord we confront in Numbers, and the Lord we confront in Judges. And the Lord that we see how he is working miraculously and wonderfully, how he is leading his children in a victorious way. He is the same Lord yesterday and now, even today, after so many generations have passed, but yet the scripture says he is the same Lord. ఆది కాండంలో ఉన్న ప్రభు, నిర్గమ కాండంలో ఉన్న ప్రభు, న్యాయాధిపతుల్లో, సంఖ్యాకాండంలో ఉన్న ప్రభు, ఎల్లప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఈ తరంలో ఉన్న ప్రభు, అనేక తరముల తర్వాత కూడా ప్రభు ఒకటే రీతిగా ఉన్నారు. You can conformly and you can boldly say to the coming generation, whether they believe it or not, that the Lord whom you are serving is the same Lord and the Lord of all victories. నీవు సేవిస్తున్న నీ ప్రభు ఒకటే ప్రభు, ఒకటే రీతి అయిన ప్రభు ఉంటున్నాడు, విజయాన్ని ఇచ్చే ప్రభుగా ఉంటున్నాడు. And you can with a very boldness and we can say to the coming generations with much boldness. నీవు రాను తరంలోకి ఎంత ధైర్యంగా ఈ యొక్క మాటను నువ్వు చెప్పగలిగే స్థితిలో ఉంటావు. You can never doubt these words. నీవు ఈ యొక్క మాటలను ఎంత మాత్రం సందేహించకూడదు, ఎప్పుడు సందేహించొద్దు. You can doubt your words of your father or your mother. You can doubt the words of your teacher, but these words which are written in these scriptures, holy scriptures, in the book of Bible, you can never doubt them. నీవు నీ యొక్క తండ్రిని, యొక్క తల్లి మాటలు నువ్వేమైనా సందేహిస్తావేమో గాని దేవుని వాక్యంలో దేవుడు రాయించిన మాటలు ఎంత మాత్రం సందేహించలేవు. You can take them for sure. వాటిని నువ్వు నిశ్చయంగా తీసుకుని వచ్చును. As he is a never failing God. ఎందుకంటే ఆయన ఎంత మాత్రం మాట తప్పని వాడు. As he is such an unchanging God. ఆయన ఎంత మాత్రం మార్పు లేని వాడు. He is a wonderful God. ఆయన అద్భుతమైన దేవుడు. And you can take his name or profess his name or can testify of his name and of his works to the coming generations, which much boldness that as many be brought into the Lord. ఆయన యొక్క నామమును తీసుకొనగలవు, ఆయన యొక్క నామమును రాను తరములకు నువ్వు ప్రకటించగలవు. Here we see that the wonderful name through which how we can have victories is written in 1 Corinthians chapter 15 verses from 54. The three times the victory, the word is mentioned in the last 5 verses of that chapter. ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 15వ అధ్యాయంలో చివరి 5 వచనంలో విజయం అనే మాటను 3 సార్లు రాయబడిన, విజయం అనే మాట 3 సార్లు రాయబడినట్లుగా చూస్తున్నాం. And the person through whom we can get the victory is also mentioned very very clearly. ఎవరి ద్వారా మనం విజయం పొందగలమనే విషయాలు కూడా బహు స్పష్టంగా ఇక్కడ చూస్తున్నాం. So we have to remember him in all our time. మన యొక్క ఎల్లకాలము ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుని భద్రమై ఉంటున్నాం. We can remember him. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటున్నా గానీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని భద్రమై ఉంటున్నాం. We can remember him. మనకి కలిగిన ఎటువంటి పరిస్థితులైనా గానీ మనం ప్రభువుని జ్ఞాపకం చేసుకుని వచ్చును. Every situation of our lives we can remember him and go to him for the victories. మన యొక్క ఎటువంటి
పరిస్థితి, మన జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితి, ప్రతి అవసరం, ప్రతి విషయంలోను, ప్రతి పరిస్థితిలోను ఆయన యొద్దకు వెళ్ళవచ్చును, ఆయన దగ్గర సహాయం పొందవచ్చును. He is such a great God. ఆయన అటువంటి అద్భుతమైన దేవుడు ఉంటున్నాడు. And we don't go to him times. అనేక సార్లు మనం ఆయన యొద్దకు పోయే వారంగా ఉండం. We look to strong people, mighty people, bold and people who are in authority, and we look to great people, and we still, even after looking to such a great and mighty strong people, we continue to remain lead a defeated lives. అనేక సార్లు మనము ప్రజల వైపు మనుషుల వైపు చూస్తుంటాం, ప్రభావం కలిగిన, బలం కలిగిన, అధికారంలో ఉన్న వారిని వెంబడించే వారంగా ఉంటుంటాం. అందుకే అపజయ జీవితం జీవిస్తూ ఉంటాం. When I am saying strong people, mighty people and great people, I am addressing them who are in this world. నేను బలమైన వారు, ప్రభావవంతమైన వారు, గొప్పవారు అని నేను ఎవరి గురించి చెప్తున్నాను? ఈ యొక్క లోకంలో ఉన్న మనుషుల గురించి, ఈ లోకంలో ఉన్న మనుషుల గురించి చెప్తున్నాను. I am not saying about the saints. నేను పరిశుద్ధుల గురించి చెప్పట్లేదు. There are many strong people, mighty people of faith in the scriptures. ఈ దేవుని వాక్యంలో అనేక మంది దేవుని బిడ్డలు, విశ్వాసులు, పరిశుద్ధులు, అనేక మంది గొప్పవారు, బలం కలిగిన వారు, ప్రభావితమైన వారు ఉన్నారు. Not only in the Bible, in scriptures, but also in this generation we can also find that such a strong and mighty people. మనం దేవుని వాక్యంలోనే కాదు, మనం ఈ తరంలో కూడా అనేక మంది దేవుని బిడ్డల్ని, బలమైన వారిని, ప్రభావితమైన వారిని చూస్తున్నాం. That's the reason why the Lord is still sparing this generation. ఆ కారణం చేతనే ఈ యొక్క తరం వారిని దేవుడు ఇంకా సహిస్తున్నాడు. In book of Judges chapter 1 and verses 1 to 7 we see here an unique situation which people of Israel have fallen into. ఇక్కడ న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుంచి 7వ వచనం వరకు చూస్తున్నాం. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఒక ప్రత్యేకమైన వింతైన స్వభావం కలిగిన వారు ఉంటున్నారు. And now we see that the first verse and first fragment of this chapter 1 of Judges mentions that now after the death of Joshua, ఇక్కడ 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో మాట రాయబడి చూడండి, యెహోషువ మృతి నొందిన తర్వాత, it starts with the death of Joshua. ఈ యొక్క గ్రంథము యెహోషువ యొక్క మరణం గురించి చెప్తూ ఆరంభింపబడుతుంది. And this book begins with the death of a great leader. ఈ యొక్క గ్రంథము దేవుని యొక్క గొప్ప నాయకుడు, ఇశ్రాయేల్ ప్రజల యొక్క గొప్ప నాయకుడి యొక్క మరణంతో ఆరంభమవుతుంది. And so now there is an uncertainty has come in all 12 tribes that who would lead all these 12 tribes in the land of Canaan. ఇక్కడ 12 గోత్రాలలో అందరూ కూడా ఈయన చనిపోయిన కారణం చేత ఇప్పుడు వారిని ఎవరు నడిపిస్తారు అనే ఒక చింత వాళ్ళలో ఉంటున్నది. And now when they themselves could not decide it, వారికి వారు దాన్ని నిశ్చయపరచుకోలేరు. because ఎందుకంటే many great people are there in all 12 tribes. ఎందుకంటే 12 గోత్రాల్లో అనేక మంది గొప్పవారు ఉన్నారు. And they themselves cannot decide that I am going to lead them. వారికి వారే తీర్మానం చేసుకోలేరు నేను నడిపిస్తాను అని. So they have to adopt some or other spiritual way through which Lord would really say whom he has chosen to lead his own children. ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైన విధానంలో, పరిశుద్ధమైన దేవుని యొక్క క్రమంలో ఇక్కడ వారు ఎన్నుకోవాలి. దేవుడే చెప్పాలి వీరిని నేను మిమ్మల్ని నడిపించడానికి ఏర్పరచుకున్నాను అని. And if they found it, then they can know. If Lord reveals the thing to them, then they can happily lead forward in the land of Canaan and can be victors. ఆ విషయాన్ని దేవుడు బయలుపరిస్తేనే వారు ఆ యొక్క వారి యొక్క జీవితంలో ముందుకు కొనసాగే వారు ఉంటారు, ఆ కనాన్ దేశంలో విజయవంతులుగా జీవిస్తారు. And now what they have did, వారు ఏం చేశారో మీరు తెలుసా? And all have gathered, అందరూ సమకూర్చబడినారు, and they are asking the Lord. ఇప్పుడు వారందరూ వచ్చి దేవుని అడుగుతా ఉన్నారు. What a wonderful thing is to learn from the scriptures. దేవుని వాక్యంలో నుంచి నేర్చుకోవడానికి ఎంత అద్భుతమైన విషయం ఇది. Many times we read the word of God, but we don't adopt the pattern that is there in the word of God. అనేకసార్లు మనం దేవుని వాక్యం చదువుతుంటాం కానీ దేవుని వాక్యంలో ఉన్న విధానంను, క్రమమును మనము అన్వయించుకోము. The word of God is not only to read or to preach, but it is to adopt to our lives and to exercise in our lives that we may be filled with life of the Lord and can be a great witnesses in this and the coming generations. దేవుని వాక్యం చదువుట మాత్రమే కాదు, దేవుని యొక్క వాక్యంను మనం అన్వయించుకోవాలి, దేవుని వాక్యాన్ని గైకొనాలి. ఆ రీతిగా చేసినప్పుడు
దేవుని యొక్క times we find it very hard to obey to the word of God. అనేక ఆ రీతిగా చేసినప్పుడే మనం దేవుని యొక్క సంపూర్ణతలోనికి వస్తాం. ఈ తరం వారికి వచ్చే తరం వారికి మాదిరికరంగా ఉంటాము. అనేక సార్లు మనం దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపుట మనకి కష్టంగా అనిపిస్తుంది. Though we know the pattern, though we know the commands, yet we never try, we don't obey. మనకి క్రమం తెలిసినప్పటికీ మనం అనేక సార్లు దేవుని వాక్యాన్ని విధేయులుగా అవ్వము. Because ఎందుకంటే humbling is a very difficult thing for many Christians these days. అనేక మంది క్రైస్తవులకి ఈ దినములలో తగ్గించుకోవడం అనేది ఎంతో కష్టతరంగా They ఉంటుంది. don't want to humble themselves. వారిని వారు తగ్గించుకోవడానికి ఇష్టపడరు. They are very much stiff-necked. వారు ఎంతో మెడబిరుసుగలిగిన వారు ఉంటారు. And they think వారు అనుకుంటారు we are so great believers. మేమెంతో గొప్ప విశ్వాసులము. And they think వారు అనుకుంటారు we are also having a holy lives. మేము కూడా పరిశుద్ధమైన జీవితం కలిగించినాము. And they think వాళ్ళు అనుకుంటారు our background, we are with the background what we are hailing from is a great background. మేము వచ్చిన ఆ యొక్క కుటుంబం గాని మా యొక్క పితరులు గాని మా వెనుక ఉన్న వారందరూ కూడా గొప్పవారు అనుకుంటారు. We are the children of a prayer warrior. మేము ప్రార్థనా వీరుల్లోకి మేము పుట్టిన వారం ఉన్నాం We అనుకుంటారు. are the children of heroes of faith. మేము విశ్వాస వీరుల యొక్క సంతానంగా ఉన్నాం అనుకుంటారు. And also we are the people who have worked, we are the children of those people who have worked with the first generation of believers and saints and God's servants. మొదటి తరం యొక్క విశ్వాసులతో దేవుని సేవకులతో సేవ చేసిన వారి యొక్క పిల్లలము మేము అనుకుంటారు. They think these are all their like what is it the attributes to be counted into their lives. ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా వారి యొక్క జీవితంలో వారు లెక్కించుకునే వారు ఉంటారు. They think that these are all their eligibilities. ఇవన్నీ కూడా వారికి కలిగి ఉన్న అర్హతలు అనుకుంటారు. No, my dear. ఆ రీతిగా కాదు ప్రియమైన వారలారా. Here we see in the book of Judges chapter 1 and verses 1 to 7. ఇక్కడ మనం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం 7వ వచనం వరకు చూస్తున్నాం. All the 12 tribes are very precious in the sight of the Lord. ప్రతి 12 గోత్రాలు కూడా దేవుని దృష్టిలో ఎంతో ప్రశస్తమైనవి ఉంటున్నాయి. Yes, in the church everybody is so precious in the sight of the Lord. దేవుని సంఘంలో కూడా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా దేవుని దృష్టిలో ప్రశస్తమైన వాడు. They are hailing from a rich background or poor background, all of them are purchased with the precious blood of Jesus, Lord Jesus. So you can never show any form of any kind of discrimination in the church. వారు ధనవంతులైనా వారు పేదవారైనా గాని వారందరూ కూడా దేవుని యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తంలో కడగబడిన వారు గనుక దేవుని యొక్క సంఘంలో ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు కలిగి ఉండకూడదు. And many in these days we now find such equality in the church. మనం ఈ దినాల్లో అనేక చోట్ల దేవుని సంఘంలో ఇటువంటి గుణాన్ని మనం చూడము. Many times we are never finding such equality in the church. They are counted because of their eligibility. If their sons or daughters they are in some UK, London or some US or some any other country, New Zealand, Australia, they are given more preference. ఇక దేవుని మందిరాల్లో మనం చూస్తుంటాం కదా, ఎవరైనా కానీ యుఎస్ లో UK లో లండన్ లో చదువుకొని వస్తే వారికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది. And even that families are given more priority. ఆ యొక్క కుటుంబాలకు కూడా గొప్ప ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది. Not only that, అంత మాత్రమే కాదు, the people who are doing some government working for the government, even they are given more importance. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా కొన్ని విషయాల్లో గొప్ప ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. People who are from poor backgrounds they have been neglected in many of the assemblies. అనేక సంఘములలో పేదవారి పట్ల నిర్లక్ష్యం చూపేవారు ఉంటారు. People that have own houses they are given more preference. వారు సొంత ఇల్లు కలిగి ఉన్న వారికి గొప్ప ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటారు. People who took up faith and people who exercise faith they are not given much importance. విశ్వాసమును వారి యొక్క జీవితంలో అన్వయించే వారిని అభ్యసించే వారికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు ఉండరు. వారు అనుకుంటారు they have nothing. వారికి ఏం లేదనుకుంటారు. God is not answering their prayers. దేవుడు వారి యొక్క ప్రార్థనలు అంగీకరించట్లేదు అనుకుంటారు. That is the reason why they are lacking. అందునిమిత్తే వారిలో కొరత ఉంది అనుకుంటారు. Oh my dear, in the book of James chapter 1 it is written that the poor God has chosen to be great in faith. మనము యాకోబు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో చూస్తున్నాం కదా, పేదవారిని ఎవరైతే విశ్వాసంలో గొప్పవారు ఉన్నారో వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. వారు బయటికి పేదవారిగా కనపడుతున్నారు బాహ్యంగా, అయితే విశ్వాసంలో ఎంతో వారు గొప్పవారు ఉంటున్నారు. Book 2nd chapter యాకోబు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము and verse 5. 5వ వచనం. Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world rich in faith and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?
నా ప్రియ సహోదరులారా, ఆలకించుడి. ఈ లోక విషయంలో దరిద్రులైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగాను, తన్ను ప్రేమించు వారికి తాను వాగ్దానం చేసిన రాజ్యమునకు వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడు ఏర్పరచుకోలేదా? But you have despised the poor, do not rich men oppress you and draw you before the judgment seats? అయితే మీరు దరిద్రులను అవమానపరచుదురు, ధనవంతులు మీ మీద కఠినంగా అధికారం చూపుదురు, మిమ్మును న్యాయ సభలకు ఈడ్చుచున్న వారు వీరే కదా. Many a times we read and we don't follow, we don't adopt the pattern that is there in the scriptures. అనేక సార్లు మనం దేవుని వాక్యంలో ఇవ్వబడిన ఈ క్రమాన్ని మనం అనుసరించాం. We have our own priorities and we have our own measures in this world. మనం ఈ లోకంలో మన యొక్క సొంత ప్రాధాన్యతలు మనం కలిగి ఉంటాం, మన యొక్క సొంత కొలతలు మనం కలిగి ఉంటాం. Oh, you will be measured according to the measure that you have measured. నీవు కొలిచిన కొలతతోనే నువ్వు కొలవబడతావు, జాగ్రత్త. You cannot deceive God. నీవు దేవుని మోసం చేయలేవు, Whomsoever you may be. నువ్వు ఎవరైనా గానీ. We shall all stand before the judgment seat of Christ. మనమందరం కూడా క్రీస్తు న్యాయపీఠం మీద నిలబడవలసిన వారు ఉన్నాం. మనం ఎవరు కూడా తప్పించుకోలేరు, No one can escape. ఎవరు కూడా తప్పించుకోలేరు. No, apostles cannot escape. అపోస్తలులు తప్పించుకోలేరు, Prophets cannot escape. ప్రవక్తలు తప్పించుకోలేరు, Evangelists cannot escape. విశ్వాసికులు తప్పించుకోలేరు, And pastors or God's servants cannot escape. Even the preachers and teachers cannot escape. బోధకులు గాని, దేవుని సేవకులు గాని, సంఘ కాపులు గాని తప్పించుకోలేరు. Or anybody of the believers cannot escape. విశ్వాసులు ఎవరు కూడా తప్పించుకోలేరు. No one, my dear. ఏ ఒక్కరు కూడా తప్పించుకోలేరు. ప్రియమైన వారారా, escape from the judgment. దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు నుంచి ఎవరు కూడా తప్పించుకోలేరు. See, we see these people, these children of Israel have fallen into some unique situation where they are wanting for a leader now. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలులందరూ కూడా ఒక వింతైన పరిస్థితిలో ఉంటున్నారు. వారందరూ కూడా ఒక నాయకుడు కావాలి. Now they are in a great dilemma that who should lead them. ఇప్పుడు వారు ఎవరు వారిని నడిపించాలనే విషయం ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. And they went and they have unanimously thought, let us ask the Lord. ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఒకే తీర్మానం చేసుకున్నారు. ఏమనంటే మనం ప్రభువుని అడుగుదాం. They are not taking any of the worldly eligibilities into the count. ఇప్పుడు వారు ఈ లోక సంబంధమైన ఎటువంటి అర్హతలు కూడా వాళ్ళు లెక్కించట్లేదు. They are not taking any of their intellectuals, measure of intellectuals into the count. జ్ఞానంను వాళ్ళంత మాత్రం లెక్కించట్లేదు, మనుషుల యొక్క జ్ఞానాన్ని They లెక్కించట్లేదు. are not counting the body stature into count. వారు భౌతిక యొక్క శక్తిని, ఆ యొక్క భౌతిక రూపాన్ని వారు లెక్కించట్లేదు. Their body strength, that is not considered, they did not consider that. శరీర బలాన్ని వారు లెక్కించట్లేదు. Not even anything or what all the great privileges, not even Ephraim, anybody, they did not consider them. ఎఫ్రాయిమీయులు గాని, ఇంకెవరినైనా గాని, ఇంకా వేరే అర్హతలు ఏమున్నా గాని అవేమి కూడా వాళ్ళు లెక్కించట్లేదు. So Joshua is from the tribe of Ephraim. యెహోషువ ఎఫ్రాయిం గోత్రం చెందిన వాడైనప్పటికీ They did not think that let us also choose the second leader even from the same tribe. యెహోషువ తర్వాత నాయకుడిని కూడా అదే గోత్రం నుంచి ఎన్నుకుందాం అనుకోవట్లేదు. They did not do like that. వారు ఆ రీతిగా చేయట్లేదు. What they did, వారు ఏం చేశారు చూసారా? All the 12 tribes went and asked the Lord. ఆ 12 గోత్రం వారు వచ్చి దేవుణ్ణి అడిగినారు. What a wonderful way to solve a greatest problem. ఇటువంటి గొప్ప సమస్యను పరిష్కరించుకుంటాక ఎంత అద్భుతమైన విధానాన్ని ఎంచుకున్నారు. A wonderful way how they have solved this problem. ఏ రీతిగా వీరు ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకున్నారు, ఎంత అద్భుతమైన విధానం అది. Many churches have spoiled, have scattered because of not adopting the scriptural ways. అనేక సంఘాలు అవన్నీ కూడా చెదిరిపోతున్నాయి, ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉన్న క్రమాన్ని అనుసరించట్లేదు. Many churches got divided because they have not adopted scriptural ways. దేవుని వాక్యం యొక్క క్రమాన్ని అన్వయించక అనేకమైన సంఘాలు అవి విభాగింపబడుతున్నాయి. Oh, they sit and decide, but they don't kneel down and pray and decide. వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారు కానీ వారు మోకరించి ప్రార్థన చేసి తీర్మానం చేసుకోరు. We see here all 12 tribes praying together. ఇక్కడ చూస్తున్నాం 12 గోత్రం వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కలిసి. And the Lord revealed his mind to them. ఇప్పుడు దేవుడు తన యొక్క మనసును వాళ్ళకి బయలుపరిచాడు. See, we see now after the death of Joshua it came to pass that the children of Israel asked the Lord saying, who shall go up for us against the Canaanites first to fight against them? The Lord said, Judah shall go up, behold I have delivered the land into his hand. ఇక్కడ 1వ వచనం 2వ వచనం చదువుతున్నాను చూడండి. యెహోషువ మృతి నొందిన తర్వాత ఇశ్రాయేలు కనానీయులతో యుద్ధం చేయుటకు తమలో నెవరు ముందుగా వారి మీదికి పోవలసినది యెహోవా తెలియజేయనట్లు ప్రార్థన చేయగా
యెహోవా ఆ దేశమును యూదా వంశస్థులకు ఇచ్చి ఉన్నాను, వారు పోవాలని సెలవిచ్చెను. So the Lord has revealed his mind. ఇప్పుడు దేవుడు తన యొక్క మనసును The ప్రత్యక్షపరిచినాడు. tribe of Judah shall go before you. యూదా వంశస్థులు మీకు ముందుగా వెళ్ళవలెను. I have given the land into their hands. ఆ యొక్క స్థలాన్ని, ఆ యొక్క దేశమును వారి యొక్క చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను. See how the Lord in the beginning stage itself, in the beginning itself revealed his mind. ఏ రీతిగా దేవుడు ఆరంభంలోనే ఆయన యొక్క మనసును వారికి తెలియపరుస్తూ The వచ్చినాడు. book of Judges is a wonderful book to read. చదువుటకు న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఎంతో అద్భుతమైన గ్రంథము. Oh, if you prayerfully read them, God will reveal many of the spiritual truths unto you. మీరు ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఈ యొక్క గ్రంథం చదివితే అనేకమైన ఆత్మీయమైన మర్మములు దేవుడు మీకు తెలియపరుస్తాడు. Don't read Bible for the knowledge sake. దేవుని యొక్క వాక్యమును జ్ఞానం నిమిత్తం చదవవద్దు. Oh, read the Bible with all fear and to know what the Lord is. మనం దేవుని వాక్యమును ఎంతో భయభక్తులతోను, భయంతోను, సమస్తమైన భయంతోను దేవుడు ఎటువంటి వాడు అని తెలుసుకుంటకు చదువుడి. If you read with that mind, ఆ రీతిగా అటువంటి మనసు కలిగిన వాడుగా మీరు చదివితే God will slowly reveal himself unto you. దేవుడు తాను మీకు నిదానముగా ప్రత్యక్షపరచుకుంటాడు. Lord will know the mind, with what mind they are reading the scriptures. దేవుడు ఎటువంటి మనసు కలిగి దేవుని వాక్యం చదువుతున్నాడు దేవుడు ఎరుగును. Many people, when they read the Bible, their minds are not perfect with the Lord, so the Lord is hiding, the Lord is not revealing himself. అనేక సార్లు దేవుడి వాక్యము అనేక మంది చదువుతున్నప్పుడు వారు దేవుని దృష్టిలో సరిగా ఉండరు కనుక దేవుడు తన మనసును వారికి తెలియపరచడు. To get some points. వారు ఏదో కొన్ని వచనాలు, వారి కొన్ని పాయింట్ల కోసము, ఏదో వర్తమానం చెప్పడం కోసం చదువుతుంటారు. Now we see that Lord has revealed his mind even in the beginning itself. దేవుడు ఆరంభంలోనే ఆయనకు మనసును వీరు తెలియపరుస్తూ వచ్చాడు. Judah shall go, and I have delivered the land into their hands. యూదా వంశస్థులు మీకు ముందుగా వెళ్ళవలెను, నేను వారి హస్తములకు ఆ యొక్క దేశం అప్పగిస్తానంటున్నాడు. Now when they obeyed this command, వారి యొక్క ఆజ్ఞకు విధేయులైనప్పుడు how the Lord has given a victory over the greatest enemy we can see. అటువంటి గొప్ప శత్రువు మీద దేవుడు ఏ రీతిగా వీరికి విజయం ఇచ్చాడో మనం చూస్తున్నాం. Now Judah has called Simeon, ఇక్కడ యూదా వారు సిమియోనీయులను ఇతర గోత్రపు వారిని అడిగినారు. They promised that if you go with us, we will go with you and we'll fight for my inheritance and we will fight for your inheritance. మీరు మాతో కూడా వస్తే మా స్వాస్థ్యం కొరకు మీరు కలిసి మాతో పోరాడండి, మీ యొక్క స్వాస్థ్యం కొరకు మేము మీతో కలిసి పోరాడతామన్నారు. And they joined together. మనం కలిసి పోరాడదామన్నారు. Oh, we should keep our peace between the brethren. మనం సహోదరుల పట్ల సమాధానము కాపాడుకోవలసిన వారం ఉన్నాం. Don't count upon the failures. మనము వారి యొక్క పతనాలను లెక్కించకూడదు. Don't look the beams in others' eyes. వారి యొక్క కంటిలో ఉన్న దూలములను మనము చూడకూడదు. Don't look at the small particles that are found in their eyes. వారి యొక్క మీ కంటిలో దూలముగా వారి యొక్క కంటిలో నలుసులను చూడకూడదు. Oh, let us learn this one from the Lord. ఈ యొక్క విషయమును ప్రభు యొద్ద నుంచి నేర్చుకుందాం. Oh, keep everything in the Lord's presence. ప్రతిదీ కూడా ప్రభు సన్నిధిలో ఉంచుడి. It is the Lord that will fight for us. దేవుడే మన కొరకు, It is the Lord that will take vengeance for us. మన కొరకు దేవుడే పోరాడతాడు, ఆయనే పగ తీర్చుకుంటాడు. Now we see the two tribes have joined together. ఇక్కడ ఈ రెండు గోత్రములు కలిసినాయి. And the Lord has mightily strengthened them. ఇప్పుడు దేవుడు వారిని ఎంతో గొప్పగా బలపరిచినాడు. And they went and now conquered the greater part of the land of Canaan. ఇక్కడ కనాన్ దేశంలో గొప్ప భూభాగాన్ని వారు ఆక్రమిస్తూ వచ్చినారు. Only if we be together, the Lord will work with us. మనం కలిసి ఉన్నప్పుడే దేవుడు మనతో కూడా పనిచేసేవాడు ఉంటాడు. If we get divided, the Lord cannot work with us. మనము విభాగింపబడిన వారంగా ఉంటే దేవుడు మనతో పనిచేయడు. Don't get divided because of small and minute things. చిన్న చిన్న విషయముల కొరకు విభాగింపబడవద్దు. Don't get divided. విభాగింపబడవద్దు. Don't get separated. ప్రత్యేకింపబడవద్దు. Forgive each other. ఒకరినొకరు క్షమించుకోండి. Oh, count other one the worthy one than you. ఒకరికంటే ఒకరు యోగ్యులను ఎంచుకోండి. Oh, if you find anything faults in anybody, bring that into the Lord's presence. మీరు ఎవరినైనా ఏదైనా తప్పిదం చూస్తే అది దేవుని సన్నిధిలో తీసుకురండి. Pray until the Lord answers your prayer. ప్రభువుకు ప్రార్థన చేయండి, ప్రభు మీ ప్రార్థన సమాధానం ఇస్తాడు. Just once pray and just go and question him. ఒకసారి ప్రార్థన చేసి వెళ్ళి అని ప్రశ్నించేవారు ఉండొద్దు. Pray earnestly. మీరెంతో భారంతో ప్రార్థించండి, దేవుడు మీ ప్రార్థన జవాబిస్తాడు. See how Lord has delivered the land, much part of the land of Canaan into their hands. ఇప్పుడు మనం చూస్తా ఉన్నాం కనాన్ దేశంలో గొప్ప భూభాగాన్ని దేవుడు ఏ రీతిగా వారికి అప్పగిస్తూ వచ్చినాడు. Verse 4. 4వ వచనం. And Judah went up and the Lord delivered the Canaanites and the Perizzites into their hands and they slew of them in Bezek 10,000 men. కనానీయుల మీదకి యూదా వంశస్థులు పోయినప్పుడు యెహోవా కనానీయులను పెరిజీయులను వారికి అప్పగించెను గనుక వారు బెజెకులో 10,000 మంది మనుషులను హతం చేసిరి. What a wonderful thing it is. ఎంత గొప్ప అద్భుతమైన విషయం ఇది. 10,000 they have slain. వారు 10,000 మందిని హతం చేస్తూ వచ్చారు. Greater part of the land of Canaan was given unto them. గోలాన్లో గొప్ప భూభాగం వారికి పడుతూ వచ్చింది. Not only that, అంత మాత్రమే కాదు, there is
is a great enemy in that part. ఆ యొక్క భాగంలో గొప్ప శత్రువు ఉంటూ వచ్చినాడు. That enemy's name is Adoni Bezek. ఆ యొక్క శత్రువు పేరు ఏంటంటే అదోని బెజెకు. Adoni Bezek. అదోని బెజెకు. Now Adoni Bezek means the Lord of Bezek. అదోని బెజెకు అంటే బెజెకు యొక్క ప్రభువు. And Bezek means బెజెకు అనగా scatterer. చెదరగొట్టువాడు. And this enemy's name is scattering one. ఇక్కడ ఈ యొక్క శత్రువు పేరు ఏంటంటే చెదరగొట్టువాడు. This Bezek enemy is already in the churches these days. ఈ యొక్క బెజెకు అనే శత్రువు సంఘంలో ఉంటున్నాడు. It is scattering all the churches. వాడు ఈ యొక్క సంఘంలన్నిటిని చెదరగొడుతూ ఉన్నాడు. It is scattering irrespective whether it's a big church or a small church. It is scattering every church. అది చిన్న సంఘమైనా అది పెద్ద సంఘమైనా ఆ సంఘాన్ని చెదరగొడుతూ ఉన్నది. Believers are not aware of this fact. విశ్వాసుల యొక్క సత్యం గురించి గ్రహింపులో లేరు. Children of God thinks themselves to be children of God. They are not aware of this truth. దేవుని యొక్క బిడ్డలు ఈ యొక్క సత్యం గురించి గ్రహించట్లేదు. This scatterer, the enemy Bezek, it has entered not only the church, it also entered the brethren amongst the brethren. It also entered into the families. Now it is scattering the churches and families. Now it has brought many divisions and separated most of the assemblies and also the families. ఈ యొక్క బెజెకు దేవుని సంఘాల్లో చొరబడినాడు. దేవుని యొక్క బిడ్డల మధ్యలో చొరబడినాడు. సహోదరుల మధ్యలో చొరబడ్డాడు. కుటుంబాల మధ్యలో చొరబడుతూ వచ్చినాడు. సమస్త చోట్ల చొరబడుతూ అన్ని చోట్ల చెదరగొడుతూ విభాగం తీసుకుని వస్తా అన్నాడు. This enemy is working right from the Garden of Eden. ఈ యొక్క శత్రువు ఏదైనా తోట నుంచే పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. It wanted to separate Adam and Eve. ఈ యొక్క శత్రువు ఆదాము హవ్వని వేరు చేయాలని కోరినాడు. It wanted to separate God and man. ఈ యొక్క శత్రువు దేవుని మానవుని వేరు చేయాలనుకున్నాడు. Now also it is working intensely in the churches. ఇప్పుడు దేవుని సంఘంలో కూడా ఎంత ప్రభావితంగా పనిచేస్తా ఉన్నాడు. It is in the form of light. ఈ యొక్క శత్రువు వెలుగుదూత వలె ఉంటున్నాడు. The other meaning for Bezek means ఈ బెజెకు అనగా ఇంకో అర్థం ఏంటంటే lightning. వెలుగు అని. It lightning. మెరుపు లాంటి వాడని. So it is lightning. వెలుగుతున్న మెరుపు లాంటి వాడని. The apostle Paul has already warned the churches. అపోస్తలుడైన పౌలు సంఘములన్నిటికీ హెచ్చరిస్తూ వచ్చినాడు. The enemy has took the form of a light of an angel, will enter you in the later time. అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తూ వచ్చినాడు శత్రువు వెలుగుదూత వలె దేవుని సంఘాల్లో చొరబడతాడని చెప్పినాడు. వెలుగుదూత వేషం వేసుకొని సంఘంలో చొరబడతాడని చెప్పినాడు. Are you able to know this? నీవు దాన్ని గ్రహించగలుగుతున్నావా? This evening my dear brothers and sisters, ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మా ప్రియ సహోదర సహోదరులారా, come together. కలిసి రండి. Come together. కలిసి రండి. Pray together. కలిసి ప్రార్థించండి. Pray that the Lord may reveal his mind as how he has revealed for all the 12 tribes. దేవుడు ఏ రీతిగా ఆ 12 గోత్రం వారికి ఆయన యొక్క మనసును బయలుపరిస్తూ వచ్చినాడు, మనకందరికీ కూడా ఆయన యొక్క మనసు బయలుపరిచినాగున కలిసి ప్రార్థించండి. Pray together for your church. దేవుని యొక్క సంఘం కొరకై కలిసి ప్రార్థించండి. Pray together for your church as a family. మీ యొక్క సంఘం నిమిత్తమై మీ యొక్క కుటుంబంగా అందరూ కలిసి ప్రార్థించండి. దేవుని యొక్క సంఘం కొరకై మీ సంఘం కొరకై ప్రార్థించండి కలిసి. Pray about your family as a family. మీ యొక్క కుటుంబం కొరకై కుటుంబంగా ప్రార్థించండి. Then the Lord starts working in you. అప్పుడు దేవుడు మీ మధ్యలో పనిచేయడం ఆరంభిస్తాడు. Enemy, the Bezek, the scatterer, the lightning one, now the Judah and Simeon together they could able to defeat the enemy. ఈ యొక్క మెరుపు వంటి వాడైన శత్రువు అయిన బెజెకు అయిన ఈ శత్రువును యూదా వంశస్థులు జయించడానికి దేవుడు సహాయం చేసినాడు. How wonderfully the Lord answered their prayer. ఎంత అద్భుతమైన రీతిగా దేవుడు వారి ప్రార్థనకు జవాబిచ్చాడు. 12 గోత్రపు వారు ప్రార్థించారు. దేవుడు ఆయన యొక్క మనసును తెలియపరిచినాడు. When only one tribe came together to obey the Lord's mind, then how great victory the Lord has given to them. కేవలం ఒక గోత్రం మాత్రమే దేవునికి ప్రార్థన చేస్తుంటే ఎటువంటి దేవుని మాటకు లోబడి యూదా గోత్రంతో కలిస్తే ఒక గోత్రము యూదా గోత్రంతో దేవుని మాటకు లోబడి కలిస్తే ఎంత గొప్ప విజయాన్ని దేవుడు ఇచ్చినాడు. This enemy, the Bezek, ఈ యొక్క శత్రువైన బెజెకు what he did you know? ఏం చేసినాడో చూసారా? He has caught 70 kings and he has cut the thumbnail and the toe of all the 70 kings and he has took hold of all the land of that 70 kings. ఇక్కడ ఈ యొక్క బెజెకు అనే వ్యక్తి 70 మంది రాజులను పట్టుకొని వారి యొక్క చేతికి కాలుకి ఉన్న బటన్ వేలను కత్తిరించి ఆ 70 రాజుల యొక్క ప్రదేశాలు పట్టుకున్నాడు. Now we see verse 6 and 7. 6వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో చూస్తున్నాం. 5, 6 and 7. 5, 6, 7. They found Adoni Bezek and fought against him and they slew the Canaanites and the Perizzites. అదోని బెజెకు పారిపోగా వారు అతని తరిమి పట్టుకొని అతని కాళ్ళు చేతుల బొటన వేళ్లను కోసివేసిరి. And verse 7. 7వ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం. అప్పుడు అదోని బెజెకు తమ కాళ్ళు చేతుల బొటన వేళ్లు కోయబడిన 70 మంది రాజులు నా భోజన బల కింద ముక్కలు ఏరుకొంచుండు. నేను చేసినట్టే దేవుడు నా ప్రతిఫలం ఇచ్చినాను. వారు యెరూషలేమునకు అతను తోడుకొని రాగా అతడు అక్కడ చనిపోయాడు.
he has cut off the great toe and thumb of all the 70 kings. ఇక్కడ ఆయన 70 మంది రాజుల యొక్క చేతులకి కాళ్ళకి కలిగిన బొటన వేలుని కత్తిరిస్తూ వచ్చినాడు. What a great scatterer he is. ఎంత గొప్ప చెదరగొట్టువాడైన వాడు ఉంటున్నాడు. This great scatterer, ఈ యొక్క గొప్ప చెదరగొట్టువాడు, God has delivered him to these two tribes, Judah and Simeon. ఈ యొక్క ఇతన్ని ఈ యొక్క రెండు గోత్రములకు, యూదా గోత్రములకు షిమ్యోను గోత్రం వారికి అప్పగిస్తూ వచ్చినాడు. What they did, you know? వారు ఏం చేశారో తెలుసా? Same thing what he did to the other 70 kings, they did the same thing to him. ఆయన ఇతర 70 రాజులకు ఏం చేశారో అదే రీతిగా వీళ్ళు అదని బెజిక్కి చేశారు. Now the same enemy is saying, ఇప్పుడు ఆ శత్రువే చెప్తా అన్నాడు, what I did to other kings, the same thing to them, the same thing Lord did to me. నేను ఇతర రాజులకు ఏం చేశాను అదే దేవుడు నాకు అనుమతిచ్చాడు అన్నాడు. In such a wonderful way God will answer your prayers. అంత అద్భుతమైన రీతిలో దేవుని యొక్క ప్రార్థనకు జవాబిస్తాడు. Don't lose your faith in prayer. నీ యొక్క ప్రార్థన ద్వారా నీ యొక్క విశ్వాసం పోగొట్టుకొను. Don't look to the people who are in authority. నీ యొక్క విశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకొనదు, ప్రార్థించు. అధికారుల వైపు చూడొద్దు. Don't look the people who are in power. అధికారంలో ఉన్న శక్తి కలిగిన ప్రజల వైపు చూడవద్దు. Don't look to the worldly people. ఈ యొక్క లోకస్తుల వైపు చూడవద్దు. Look to the Lord. ప్రభు వైపు చూడు. He is the same Lord. ఆయన ఏకరీతిగా ఉన్న ప్రభు. The same Lord who has revealed his mind in the Judges chapter 1. This is the same Lord today. He will also reveal his mind towards his church, the purchased body through his precious blood, and also for your family and also for yourself. ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రం వారికి ఆయన యొక్క మనసును బయలుపరిచిన ప్రభు, నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు సంఘంగాను ప్రార్థించినప్పుడు సంఘం విషయంలో, కుటుంబంగా ప్రార్థించినప్పుడు కుటుంబ విషయంలో, వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థించినప్పుడు నీ విషయంలో దేవుడు ఆయన యొక్క మనసును బయలుపరిచేవాడు ఉంటాడు. He is the one who will give you the victory. ఆయనే నీకు విజయం ఇచ్చే ప్రభు. He is the one who will make you a conqueror. ఆయనే నిన్ను విజయశాలిగా చేసే ప్రభు. He is the one who will give you a great victories for your spiritual life. నీ యొక్క ఆత్మీయమైన జీవితంలో గొప్ప విజయాలు ఇచ్చే ప్రభు ఆయనే. That is what we read in book of Romans chapter 8. అదే మనం రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో చదువుతున్నాం. We are more than conquerors through him that loved us. మనల్ని ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనం అత్యధిక విజయం పొందుచున్నాము. We are more than conquerors. మనం అత్యధిక విజయం పొందుచున్నాము. He will make us a conquerors. ఆయన మనల్ని అత్యధిక విజయశాలుగా చేస్తాడు. And without him you can never come into a victorious life. మనం ఆయన లేకుండా మనం విజయవంతమైన జీవితంలోకి రాలేము. Verse 37 of chapter 8 of Romans, book of Romans. రోమా 8:37. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. ఆయనను మనల్ని ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనం వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయం పొందుచున్నాము. If you want to have a conquering and victorious life, నీ జీవితంలో అత్యధికమైన విజయం పొందే జీవితం కలిగి ఉండాలంటే నీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో, నీ యొక్క కుటుంబ జీవితంలో, నీ యొక్క సంఘ జీవితంలో, oh, you come to him, the one who is going to give you the victory. నీకు విజయం ఇచ్చే వాని యొద్దకు నువ్వు రావాల్సిన వాడు ఉన్నావు. The other people come or not, you don't mind them. ఇతరులు వచ్చినా రాకపోయినా నువ్వు దాన్ని ఆలోచించవద్దు. Oh, if you come to the Lord, నువ్వు ప్రభు యొద్దకు వస్తే he will give you the great victories. ఆయన నీకు గొప్ప విజయాలు ఇచ్చేవాడు ఉంటాడు. That is what in book of Judges chapter 1 it is mentioned. న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో అదే రాయబడి ఉన్నది. Here we see in book of Judges chapter 1, and thereafter they went on and got the victory over many parts on Hebron, in Jerusalem, and not only that, in also in different parts in the land of Canaan they went and they got the victory. ఆ తర్వాత వీరు యుద్ధం చేస్తూ పోయినారు. హెబ్రోన్లో, యెరూషలేంలో, కనాన్లో, ఇతర దేశాల్లో, ఇతర ప్రాంతాల్లో యుద్ధం చేస్తూ ఎన్నో విజయాలు పొందుతూ వచ్చినారు. In verse 8 to from verse 8 to 20 if you see that they have fought against Debir and they have won it. ఇక్కడ 8వ వచనం నుంచి 20వ వచనంలో చూస్తాను. Verse 11 Debir. 11వ వచనంలో చూడండి, వారు దెబీరు నివాసుల మీదకి యుద్ధంలో పోయినప్పుడు అక్కడ కూడా గెలుస్తూ వచ్చారు. And also verse 10 they slew Sheshai and Ahiman and Talmai. ఇక్కడ 10వ వచనంలో కూడా షెషయిని, అహిమానును, తల్మైని హతం చేసినారు. Now and we see that these are all the three brothers of Anak, three sons of Anak. ఆనాకు యొక్క ముగ్గురు కుమారుల్ని హతం చేస్తూ వచ్చినారు. And we see not only that, thereafter they went to Zepha in verse 17 and they slew it and they conquered that and they captured it. 17వ వచనంలో వారు జఫత్లో ఉన్న వారి మీదకి యుద్ధం పోయి వారిని గెలిచినారు. And verse 18 we see that Judah and Simeon went together over Gaza and also Ashkelon and Ekron and they have won it and they captured it. ఇక్కడ యూదా వారు, షిమ్యోను వారు కలిసి 17వ వచనంలో గాజా మీదకిని, ఎక్రోన్ మీదకిని, అష్కెలోను మీదకి కూడా వెళ్లి గెలిచినారు. Not only that, అంత మాత్రమే కాదు, this book of Judah first chapter has greatest victories we can see. ఇక్కడ మొదటి అధ్యాయంలో యూదా వంశస్థులు వారు పొందిన
గొప్ప విజయాలు చూస్తున్నాం. In the same chapter, అదే అధ్యాయంలో we also see the defeat of those people who have not come together to obey the mind of the Lord. ఈ అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క మనసును తెలుసుకోవడానికి కలిసి రాని వారు కూడా కలిసి రాని వాళ్ళు, దేవుని మనసు తెలుసుకొని కూడా కలిసి రాని వారి యొక్క అపజయాన్ని చూస్తున్నాం. Lord has clearly mentioned, I have chosen Judah, he will go before you. దేవుడు అన్నాడు కదా, నేను యూదా వంశస్థులను ఏర్పరచుకున్నా, వారు మీ ముందుగా పోతారని. But they did not come together with Judah. అయితే వారు యూదాతో కలుసుకోలేదు. Only the Simeon tribe has come together. షిమ్యోనీయులు మాత్రమే వారితో కలుసుకున్నారు. Now we see in verse 27 that Manasseh drive out the inhabitants of Beth-Shemesh. Now we see that thereafter the other tribes are there who did not drive out other inhabitants of the land. ఇక్కడ 10:27 వచనంలో చూస్తా ఉన్నాం. Manasseh, neither did Manasseh drive out the inhabitants of Beth-Shean. మనష్షీయులు ఆ యొక్క దేశంలో నివసించే వారిని తోలలేకపోయినారు. Not only the Manasseh tribe of Manasseh, గోత్రం మాత్రమే కాదు, neither did Ephraim drive out the Canaanites. ఎఫ్రాయిమీయులు కూడా కనానీయులను తోలివేయలేకపోయినారు. 29వ వచనంలో Not only the Ephraimites, ఎఫ్రాయిమీయులు మాత్రమే కాదు, verse 30, the Zebulun, they also did not able to drive out the inhabitants of the land which dwell in Kitron. ఇక్కడ జెబులూనీయులు కూడా కిత్రోన్లో నివసించే వారిని వెలగొట్టలేకపోయారు. Not only Manasseh, Ephraim and Zebulun, even the tribe of Asher did not come together with Judah, neither they could also able to drive out the inhabitants of the land who were dwelling in Echo. ఇక్కడ 31వ అధ్యాయం వచనంలో చూస్తే ఇక్కడ మనష్షీయులు, ఎఫ్రాయిమీయులు, జెబులూనీయులు మాత్రమే కాదు, ఆషేరీయులు కూడా అక్కోలో ఉన్న నివసిస్తున్న వారిని తోలలేకపోయినారు. Not only these all tribes, ఈ యొక్క గోత్రాలు మాత్రమే కాదు, neither did Naphtali drive out the inhabitants who were dwelling in Beth-Shemesh, because they did not come together with the tribe of Judah. నఫ్తాలీయులు కూడా వారు బెత్షెమెష్ లో ఉన్న వారిని వెలగొట్టలేకపోయినారు, ఎందుకంటే యూదా వారితో కలవలేదు. దేవుని యొక్క మనసును ఎరిగి ఉన్నారు. దేవుడు వారికి ఏం చెప్పారో దేవుడు వారు ఎరుగురు. దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క ప్రత్యక్షత వాళ్ళకు ఉంది. వారు దేవుని వాక్యం యొక్క ప్రత్యక్షత కలిగి దేవుని యొక్క మనసును వారి యొక్క ప్రత్యక్షత కలిగి కూడా వారు విధేయులు కాలేదు. అనేకసార్లు మనం ప్రార్థిస్తాం, దేవుడు మన యొక్క ప్రార్థనలు జవాబిస్తాడు, అయితే మనం విధేయత చూపము. అందునిమిత్తమే అనేక మంది ప్రార్థనా వీరులు కూడా అపజయ జీవితం కలిగి ఉంటారు. ఎటువంటి జీవితం జీవిస్తున్నాం మనం? ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మన దేవుడు అద్భుతమైన దేవుడు, ఆయన ప్రార్థన జవాబిచ్చే దేవుడు, ఆయన అంతమంది తప్పేవాడు కాదు. ఆయన నిన్న నేడు యుగయుగముల వరకు ఒకటే రీతిగా ఉన్న ప్రభు. ఆయన ఈ భూలోకంలో ఎటువంటి యుద్ధం కూడా ఆయన ఓడిపోలేదు. From the book of Genesis to the book of Revelation, all the battles that are written in the book of in the scriptures, the battles when the children of Israel asked for the help of the Lord never denied to help his children, to give them the victory and also to make them conquerors. దేవుని వాక్యంలో రాయబడిన ప్రతి యుద్ధం కూడా ఎక్కడైతే ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు దేవుని యొక్క సహాయం అడుగుతూ వచ్చినారో ఏ యుద్ధంలో కూడా వారు ఓడిపోయిన వారు లేరు. And the battles where children of Israel trusted their own power and their own strength and went according to their own mindset, in all those battles they experienced the greatest defeat and the loss of many precious lives and the loss of much wealth and also of great agony and pain that they have brought because not going to the Lord for help. ఏ సందర్భాల్లో అయితే వారు యుద్ధంలోకి పోతున్నప్పుడు వారి యొక్క సొంత ఆలోచనతో సొంత బలం చూసుకొని యుద్ధాలకు వెళ్తూ వచ్చినారు, ఆ యుద్ధంలో ఏ యుద్ధంలో కూడా వారు విజయం పొందలేదు. అంతేకాదు ప్రశస్తమైన జీవితాలను, ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు, ఎంతో సంపదను పోగొట్టుకున్నారు, ఎంతో దుఃఖంతో అవమానంతో బాధగా వచ్చిన వారు ఉంటున్నారు. ప్రార్థించడం ముఖ్యమే. Even if you pray truly, నువ్వు నిజంగా ప్రార్థించినను God will definitely answer your prayer. దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ ప్రార్థన జవాబిస్తాడు. God reveals his mind to you. దేవుడు తన యొక్క మనసును మీకు తెలియపరిచినప్పుడు you have to obey that. నువ్వు దానికి విధేయత చూపించాలి. If you do not obey that, నువ్వు దానికి విధేయుడు కాకపోతే you will be like all those tribes, Naphtali, Manasseh, Ephraim, Asher, Zebulun, all these people who could not able to drive out the inhabitants that are dwelling together in the land of Canaan. మనష్షే, ఎఫ్రాయిము, జెబులూను, నఫ్తాలి ఇటువంటి ఎవరైతే వెలగొట్టలేకపోతూ జీవించినారో అటువంటి గోత్రముల వలె నువ్వు కూడా జీవించాలి. Because they know the mind of the Lord. ఎందుకంటే వారు దేవుని యొక్క మనసు ఎరిగిన వారు. They did not come together with Judah. అయితే యూదా వంశస్థులతో వాళ్ళు కలవలేదు. They are satisfied. Okay, let us dwell with them. What is there in that? తల్లే వాళ్ళతో కలిసి జీవిద్దాంలే, దాంట్లో ఏముంది అనుకున్నారు. But this tribe of Simeon, అయితే షిమ్యోనీయులు మాత్రమే వారు దేవునికి విధేయులైనారు. ఎంత గొప్ప విజయాలు వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు.
defeated the enemy which was scattering, who was in the form of lightning and also scattering and also bringing much grief in that land. They have caught that enemy and cut the toe and the thumbnail of it, and enemy which was scattering which was in the form of light, they have defeated it and they have won it. చెదరగొట్టు వాడని శత్రువు అయిన వాడిని, మెరుపు వలె వెలుగుచున్న వాడిని, అటువంటి వెలుగు దోస్త వేషం వేసుకున్న శత్రువును వారు జయిస్తూ వచ్చినారు. వారి యొక్క బటన్ వేలుని, కాలు యొక్క చేతి యొక్క బటన్ వేలుని కత్తిరిస్తూ వచ్చినారు, జయించినారు. This evening ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ప్రార్థించడం ముఖ్యం. At the same time obeying what Lord has revealed to you is also important. అదే విధంగా దేవుడు నీకు ఏదైతే ప్రత్యక్షపరిచినాడో ఆ విషయం నాకు విధేయులు అవటం కూడా ముఖ్యం. Pray and disobey, నువ్వు ప్రార్థించి అవిధేయత చూపితే you will be a loser. నీవు అపజయం పొందుతావు. Still you will have a defeated life. నువ్వు ఇంకా కూడా అపజయ జీవితం జీవిస్తావు. Pray and obey to the what Lord reveals to you. నువ్వు ప్రార్థించి దేవుడు నీకు ప్రత్యక్షపరిచిన దానికి విధేయత చూపిస్తే you will be a conqueror. నీవు విజయశాలి ఉంటావు. నీవు జయ జీవితం జీవిస్తావు. Oh, let us confess before the Lord. మనం ప్రభు యొద్ద పశ్చాత్తాపపడదాం. ఎన్నిసార్లు నువ్వు ప్రార్థించినావు, ఎన్ని విషయాలు నువ్వు ప్రార్థించావు, అనేక విషయాలు ప్రార్థించావు. నువ్వు రక్షణ పొందిన దినం నుంచి దేవుడు ఎల్లప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క మనసును నీకు ప్రత్యక్షపరుస్తూ వచ్చినాడు. ప్రతి విషయంలో దేవుడు తన మనసును నీకు తెలియపరిచాడు. నువ్వు వేటి కొరకు ప్రార్థన చేసావు వాటన్నిటిలో దేవుడు తన మనసును నీకు తెలియపరిచాడు. అయితే ఆయన యొక్క ఆజ్ఞకు నువ్వు ఎంత మాత్రం విధేయత చూపలేదు. అందునిమిత్తమే నీ యొక్క జీవితంలో అపజయాలు ఉన్నాయి. నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నీకు ఏదైనా బయలుపరిస్తే దానికి విధేయత చూపించు, అప్పుడు నువ్వు విజయశాలి ఉంటావు. అది ఎంతో విధేయత చూపడానికి కష్టమైంది. కానీ if that requires you or if that demands humbleness in your life, even you have to do it. అది నీ యొక్క జీవితంలో తగ్గింపును కోరినా కానీ అది నువ్వు చూపించాలి. You have to obey. నువ్వు విధేయత చూపాలి. So only in that way we can defeat the scatterer which is in the form of lightning and present in the churches and families these days. అందుకే ఆ తద్వారానే ఆ విధానంలోనే నువ్వు చెదరగొట్టువాడైన వెలుగుతో వేషం వేసుకుని ఉన్న అటువంటి శత్రువును నువ్వు జయించగలవు. నీ యొక్క సంఘ జీవితంలో, నీ యొక్క కుటుంబ జీవితంలో, నీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో. Lord, help us to pray and to know the mind of the Lord through prayer and to obey, and help us to pray in the light of the word. ప్రార్థించలాగున అట్లే దేవుని యొక్క మనసును ఎరిగినట్లుగా, దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపినట్లుగా దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక.